करता पुरख निर्वैर राम गयो रावण गयो फिर कछ उपने ज्यों संसार डंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ तोलड़ तेरा खोल को नानक दे हर हाथ दे हर हाथ तन तन गरीब निवास आनंद पुणी निधान तन तन गरीब निवास जाग ले हो जाग ले हो जाग ले हो मन जाग ले होया
Beda
ਜੱਟਾਂ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪਿਛਾਂ ਮਾੜਾ ਵਿੰਗ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜਾ
जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। शरण परे की राखो शर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। बड़ी परापत भान करके होरिया, गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया। बड़ी परापत भान करके होरिया, गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया। गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया, गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया। गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया, गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया। बड़ी परापत भान करके होरिया, गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया। बड़ी परापत भान करके होरिया, गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध जान्या हर राया। जप तप संजम, जप तप संजम धर्म ना कमाया। जप तप संजम धर्म ना कमाया। धर्म ना कमाया, धर्म ना कमाया। सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे शरण परे की राखो शर्मा। राखो शर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। ये पावन शब्द के अंदर नानक देव हरिया, गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया। बड़ी परापत नानक देव हरिया, गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया। बड़ी परापत नानक देव हरिया, गोविंद मिलने पिए हो तेरी हरिया।
इन्हीं हाजिरी प्रदान करना जी। कीर्तन करते हैं तो बाणी पढ़ते सुनते हैं तो संगत की सेवा परिवार को पाना बनने का बल सतगुरु जी बख्शन। विछोड़ा असहन होता है, बड़े आए दुनिया के अंदर पर शरीर करके तन करके सबनों जाना पिया। सो इस करके जाना आपा भी है। सतगुरु जी कृपा करन आपां नूं सारिआं नूं मत खुद आ जाए। रामपुरी वाला तीजा आनंदी गुण को सतगुर प्रसाद आनंद पेरा मेरी माए आनंद पेरा मेरी माए आनंद पेरा मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया पातशाहियां दे आत्मक रूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पाठ दर्शन का ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਭਗਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਕ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਤੇ ਕੰਧ ਕਟਵਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਤਰਵਾਈਆਂ ਉਪਤੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਗਏ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸੁਰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮਾਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। जहाँ जहाँ खालसा की सत की काज पंथ की जीत श्री साहिब की सहारे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल का जयकार बोलो जी। सिखा का मनीवार उच्चे श्री ननकाना साहिब सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान निताणियां दे तान निउटियां दे ओट निआसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरू जीओ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी आप जियां दे पावन पवित्र चरणां विच अरदास बेनती है सच्चे जिहा लिखिया तिहा हुक्म कमाए नानक सदै उचित महावाक्य अनुसार सतगुरु जी आप जी के दर घर दे सेवादार माता जसविंदर कौर बराड़ धर्मपत्नी सरदार गुरदेव सिंह जी बराड़ सतगुरु जीओ आप जी के दिते हुए सवासां नूं भोगदे हुए संसारिक यात्रा करते हुए परिवार नूं सਦੀवी विछोड़ा दिंदे हुए सतगुरु जी कोई दिन होए आप जी के चरनां विच जा पहुंचे ने। सतगुरु जी उन्हें अपने ग्रह विच धुरकी पानी आई तन सगली चित मिटाई कीते श्री सहज पाठ प्रारंभ करवाए अमृत वेले गुरबाणी के भोग पाए गए पातशाह जीओ। उपरंत आप जियां दे पावन अस्थानां ते अंतम अरदास नूं मुख रखदे हुए पातशाह जी अंत है सतगुर बोलिया आधार हजूरी राखी जथे ने पातशाह जीओ। उन्हां दे नगरत पातशाह जी रस भंडे कीर्तन कीते पातशाह जीओ। सतगुर जी इस बाणी का भाव कीर्तन का भाव विछड़ी हुई आत्मा नूं बख्श करना जी। परिवार विच सुख शांति भाना मन दे बल उत्तर बख्शने सतगुरु जीओ। आप जी दे सिख परिवार वालों आप जी नूं सुंदर पद चढ़दी कला तेरे भाणे सुरगत दा भला। गुरु ग्रंथ जी मानियो राज करेगा खालसा पवित्र धरती उपर विराजमान गुरुद्वारा साहब
ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਢੀਮਾ ਵਾਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। 6 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਆਫਿਸਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਔਰ 7 ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BSc ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ IAS ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ PPRO, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਚਾਰਿਆ ਚ ਨੇ, SP ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਕਲ ਸਾਹਿਬ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਕਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਵਾਨਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਥੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਕਰ, ਸਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਜੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ SS ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਰੁਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਭਲੂਰ, ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਟਪੂਰਾ, ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਵਲ ਲੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗੜ, ਉਹ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਇੱਕ ਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਚੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਵਾਕ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਮਾਤਾ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ PhDਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ, ਜੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ,
ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਡ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੰਡਾਇਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੰਡਾਇਆ ਹੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ